वन्दे अहं श्रीगुरुना श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुना वैष्णवांश्च श्रीरवंसाग्रजातं सवगणरघुनाथं निगन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सवगणललितं श्रीविशोकानितं वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य श्रीनित्यानन्दं सहोदितं गौरतये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमनरौ कनकरचिरगौरौ सर्वचित्त एकचौरव प्राकृतिं मधुरं देहं पूर्णलावण्यकिहं ललितकमलपुष्पं सदा स्फुरतहृदि नटेन्द्रश्रेष्ठे नवद्वीपो जय गदाधर गौरांग हे प्राणबंधु नमस्तुते जय गुरवे गौरचंद्राय राधिकामतदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः गुरुन वन्दे रसानन्दे प्रेमानन्द स्वरूपकं नमामि तरसीमग्नं नमामि चरणाम्बुजे अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो वदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमो आजानुलम्बित भुजौ कनकायवदातौ संकीर्तनैकपीतौ कमलादक्षु विश्वम्भरौ द्विजवरौ वन्दे जगत्प्रियकरौ अर्पितशरीं चिरं करुणयावतीर्ण करो समर्पयितुमुन्नतज्जलरसां भक्तिश्रियं हरि पुरुषसुन्दरदुतिकदम्ब सन्निपता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः श्रीशचीनन्दन वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च
कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः वंशकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुः एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री गुरु वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमस्ते वैष्णव कृष्ण नमस्ते वैष्णव गुरु नमस्ते साधु सर्वे समागत गौर भक्त बिंदे नमो नमः अनाद्यं परमाराध्यं शिव शक्ति स्वरूपिणी प्रत्यक्षं सद्गुरुरूपं चिन्मयीं परमेश्वरीं श्रीशरीरविहारिणीं मुक्तिप्रदायिनीं नमामि श्रीगौरेश्वरीं दामोदरविलासिनीं वागीसप्तसुरगणा सर्वार्थार्थक्रमे जगन्नाथ कृत्वा स्वस्तां नमामि गजाननं वरहापराविरामकृतगणदगन्कञ्जाक्षङ्गकम्बुकण्ठं स्मितसुमुखमुखं सागरन्यस्तविनं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतभृत्यं ब्रह्मगोपालवेशं मूकं कर्ति वचालं पङ्गुं लम्भवतु गिरिं यत् कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि ग्रन्थेर प्रारम्भे करि मङ्गलाचरण साधु गुरु भगवान एतिनेहि शरण दिनेद शरणे गए विघ्न विनाशन अनायासे प्राप्त भये श्री राधा गोविंद चरण जय जय निताय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि शिवनिताय गुरुवन्दे हरि हरि बोल। उपस्थित साधुगुरु वैष्णववृন্দ আমার স্নেহময় ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলী সকলের চরণ কমলে এই অভিনয় ষষ্ঠ দলবদ্ধ নদী গ্রহণ করুন। আপনারা সবাই কিঞ্চিত আশীর্বাদ করুন। जय गुरुवन्दे हरि हरि बोल। तो परम पूज्यपाद श्री गुरुदेव যার কৃপা করুণা আমার এই জীবনের সূচনা করেছে এবং
परमाराध्य श्री गुरुदेव नित्य धाम प्रविष्ट श्री श्रीनारायण चंद्रदेव शर्मा गोपाल श्रीपाद सदगुरुजन प्रणाम। नित्यधाम प्रविष्ट पितृदेव चरणे प्रणाम और मातृदेवी चरण प्रणति। नित्य सेवित से विग्रह श्री 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 राधा दामोदर देव श्रीपाद सदगुरुजन प्रणाम। সর্বোপরি এখন পর্যন্ত যারা এখানে উপস্থিত আছেন, পরে যারা উপস্থিত হবেন অথবা লাউড স্পিকার মারফত যারা দূর থেকে শ্রবণ করছেন, সকলের চরণে আমার কোটি 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 মানবতা দেওয়ার কৃপা তোমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম রাস প্রসঙ্গে আলোচনা শ্রবণ করছিলাম। সমস্ত রসের যে শ্রেষ্ঠ রস মধুর রস, সেই মধুর রস থেকে মাধুর্যময়ী এই রাসলীলার উদ্ভব। একথা ইতিপূর্বে বলেছি, আজকে শুরুতে আবার রসশ্রেষ্ঠ মাধুর্য রসের মাধুর্য রসধারায় এই রাসের উদ্ভব। মাধুর্যময়ী রসধারা কথাটা বারে বারে উচ্চারণ করছে এই কারণবশত যে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। জানি না আপনারা জীবনে গরম ইক্ষু রস কখনো খেয়েছেন কিনা। ইক্ষু রস এই আঁক মারাকে না, আঁক মারার পরে এটাকে বড় একটা তাওয়ায় করে ফোটানো হয়, ওখান থেকে গুড় প্রস্তুত হয়। তো এই রসটা যখন কিছুটা ঘনীভূত হবে এবং উত্তপ্ত, এটা অত্যন্ত মাধুর্যময় জিনিস। এবার দেখবেন সেবা করে কোথায় পাবেন, এখন তো আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, তো যে পাশে হচ্ছে সে পাশে গেলে পাওয়া যাবে। নবদ্বীপে গেলে বিশেষ করে শীতের দিনে খেজুরের রসকে ঘনীভূত করে খেজুর গুড় প্রস্তুত হচ্ছে। এদের কাছে এই যে গরম যে রসটা যদি একটুখানি নিয়ে আস্বাদন করে দেখেন, এবং এই গরমটাই মানে যতটা হিট আপনি সহ্য করতে পারবেন ততটা অবস্থাতেই গ্রহণ করা উচিত, তাহলে আস্বাদনটা কেমন হবে দেখবেন। এমনই একটা মাধুর্যপূর্ণ সুস্বাদ যেটাকে গলদ্ধকরণ করতে পারলেই খুব ভালো হয় এরকম মনে হচ্ছে, কিন্তু গরমের জন্য ভেতরে দেবেন না বাইরে ফেলবেন এরকম একটা চিন্তা পায়। হ্যাঁ, শেষে কিন্তু সেটাকে উদরস্থ না করে তো তাকে ফেলানো যায় না, সুতরাং সবশেষে সেটাকে উদরস্থ করে নেন। সন্ধ্যেবেলা বসে এরকম ইক্ষু রস, উত্তপ্ত ইক্ষু রস খাওয়ার গল্পটা বের করলাম কেন? রাসের রস হচ্ছে মাধুর্য রসটা হচ্ছে ঠিক এইরকম। মাধুর্য রস একসময় মনে হয় একে গেলা যাবে না, একে গেলা যাবে না, কিন্তু একে ফেলে আলোকেও দেওয়া যাবে না, গলদ্ধকরণ না করে ছাড়া যাবে না। কেন বললাম এবার দেখুন, এটা যদি না থাকে তাহলে রসটা কিন্তু মাধুর্য রস হবে না। এটা যদি না থাকে এটা কিন্তু রসশ্রেষ্ঠ হবে না। এটা যদি না থাকে তাহলে কান্তা প্রেম হবে না। এটা যদি না থাকে তাহলে এই জন্যই সংসার ভেঙে যাচ্ছে, সবাই কোর্টে গিয়ে ডিভোর্সের মামলা করছে। তাহলে রাসকে কিভাবে বুঝতে হবে আমি একটা ধারণা আপনাদের দিয়ে দিলাম। এই কারণে দিলাম, গতকালকে যেখানে বিশ্রাম করছিলাম তারপরে আজকে যেখানে ঠিক শুরু করব সেখানে এসে ঠিক এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা উপস্থিত হচ্ছি। সেই জন্য খুব ধীরে সুস্থে মনন করতে থাকুন।
কোথায় যে শেষ করেছিলাম গতকালকে আপনাদের আশা করি মনে আছে, তবু সকলের স্মৃতিপটে একটু জাগরিত করিয়ে দিই। एवं भगवत कृष्ण लब्धमान महात्मन आत्मनं मेनिरे स्त्रीनं मनिनो भव्याधिकं भुवि परम औदार्यमय সর্বব্যাপী ভগবান কৃষ্ণের কাছে ব্রজ সুন্দরীগণ এইরকম একটা সমাদর লাভ করে সেই ব্রজগোপীদের নিজেদের সংসারের সকল স্ত্রীলোকদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে লাগলেন এবং তাদের মনে তখন কিঞ্চিত মান এবং গর্বের উদয় হলো। কান্তা প্রেম এরকম দেখুন, যেই না হলো তা সঙ্গে তত সৌভাগ্য মদন বৃক্ষ মানং চ কেশব প্রসমায় প্রসাদায় তত্রৈবন্তরধীয়ত। যেই না এরকম মান, এরকম একটা গর্ব যখন মনের মধ্যে দেখা দিল, ভগবান যখন দেখলেন এরা আমাকে নিয়ে কেউ গর্ববতী হয়েছেন, গর্ভবতী নয় গর্ভবতী, গর্ভবতী হয়েছেন, কেউ বা মানবতীও হয়েছেন। ভগবান কারুর কোনোদিন গর্বকে স্বাক্ষরিত করেন না, মেনে নেন না, কারুর অহংকারকে কখনো প্রশ্রয় দেন না। আমি যদি এই অহংকারটাকে না তার খণ্ডন করে দিই, তাহলে ওর কিন্তু আরো বড় বিপদ হবে। এই জন্য ভগবান প্রথমেই আমাদের অহংকারটাকে অবদমিত করে দেন। যখনই আমাদের মনের মধ্যে কোনো অহংকার হয়, মান হয়, গর্ব হয়, ভগবান তখন সেটাকে খর্ব করে দেন। এটা আমাদের ভালোর জন্য, খারাপের জন্য না। কারণ এটা যদি আমাদের থেকে যায়, পরবর্তীকালে এ আমাদের অনেক বেশি ক্ষতি করবে। তখন সেই গর্ব প্রশমনের জন্য এবং না মান ভঞ্জন এবং প্রসন্নতা বিধানের উদ্দেশ্যে ভগবান সেইখানেই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বাস, যার জন্য এত গর্ব, যার জন্য এত মান, যার জন্য নিজের মনে এত অহংকারের উদ্রেক, তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। সুখদেব ঋষবাদ এবার বর্ণনা করছেন, অন্তর্হিতে ভগবতী সহসৈব ব্রজাঙ্গনা অপতপানস্তম চক্ষান করিণ্য ইব যূথপম। ভগবান যখন এইভাবে সহসা ব্রজগোপীদের কাছ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন, অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সেই ব্রজাঙ্গনারা যূথপতি গজরাজকে হারিয়ে যেরকম হস্তিনীদের যেরকম দশা হয়, ঠিক সেই রকম দশা তাদের, শোচনীয় অবস্থা তাদের উপস্থিত হলো। তাকে না দেখতে পেয়ে তারা বিরহ জ্বালায় একেবারে দগ্ধ হতে লাগলেন। সাইড বাই সাইড সংসারটাকে একটু, বাস্তব জগৎটাকে একটু দেখুন। কান্তা প্রেম, আমি যেহেতু স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম, সেই প্রেমের কথা উল্লেখ করেছি, কান্তা প্রেম, সেই কান্তা প্রেমটাকে কিন্তু যদিও এর মধ্যে একটুও না কোথাও প্রাকৃত চিন্তা এসে পড়ে, তথাপিও প্রাকৃত উদাহরণকে সাইডে রেখে আলোচনাটা চলবে। সাইডে থাকবে কিন্তু কোনো সময় ঢুকে না পড়ে। এই জন্য শ্রবণটা একটু সাবধানে করবেন। কেউ ওই দিকটা নিয়ে চিন্তা থেকে চলে যাবেন না, ওটা সাইডে রাখতেই হবে, নাহলে কান্তা প্রেমটাকে বোঝাতে পারা যাবে না। কান্তা প্রেম মানে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ। আমার স্বামী অনেক কিছু রোজগার করে, অনেক ভালো, দেখতে ভালো, শুনতে ভালো, দেশের মানুষ আমার স্বামীকে প্রশংসা করে, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গর্ব হতেই পারে। কিন্তু খুব মনে রাখবেন, এই গর্ব থেকেই কিন্তু গর্ব খর্ব হওয়ার জায়গা। এই গর্বে নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না, যে হারিয়ে ফেলার জন্য আজকে অনেক সংসার নষ্ট হয়ে গেল, সুখের নীড় ভেঙে গেল।
এই রাসকে না বুঝতে পারলে, রাসকে যদি হৃদয়ের মধ্যে একেবারে সুন্দর করে না বসাতে পারেন, তাহলে এই কান্তাকান্ত প্রেমও ডিভোর্সের মামলায় গিয়ে শুরু হচ্ছে। এই জন্য কিরকম হবে ঘটনাটা না, যেমন উত্তপ্ত ইক্ষুরসকে গিলে নিতে পারলে খুব স্বাদ পেতাম, কিন্তু গেলা যাচ্ছে না, কিন্তু না গেলেও উপায় নেই। উদাহরণটা এই কারণে দিলাম, ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। যারা ফেলে দিলেন তাদের জীবনটাই শেষ। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার টিকবে না, হাঁটাও, ডিভোর্সের মামলায় চলে গেলেন, যাও, হয়ে গেল শেষ। কতটা সর্বনাশ ডেকে আনলেন, উভয়েরই কথা বলছি। ব্রজগোপীরা কিরকম অবস্থা হতো, কৃষ্ণকে হারিয়ে তারা সেই যুথপতি গজরাজকে হারিয়ে হস্তিনীর যেরকম দশা হয় সেরকম তারা বিলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বিরহে একেবারে তাদের হৃদয়টা তখন দগ্ধ হতে লাগলো। যদি সংসারে এরকম কারোর কোনোদিন হয়ে যায়, কান্তা প্রেমের মধ্যে এই সবগুলো থাকবেই, ঘাত প্রতিঘাত থাকবেই। এমন একজন কেউ বলতে পারবেন না যে আমাদের স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে কোনোদিন কোনো রকম কলহ হয়নি, কোনো রকম গন্ডগোল হয়নি, এরকম কথা কেউই বলতে পারবেন না। তা নাহলে রাসের সৃষ্টি হতো না। এবং সেই ঘাতগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে, সেই ঘাতগুলোতে কি করণীয় সেটা দেখতে হবে। খুব অন্তরঙ্গ কথা, এই অন্তরঙ্গ কথাকে হৃদয়ঙ্গম করা খুব কঠিন হবে। এই জন্য ধীরে সুস্থে আস্বাদন করবার চেষ্টা করুন। আমি চেষ্টা করছি কতটা প্রাঞ্জল করা যায়। কত্তানুরাগ স্মিত বিভ্রমে ক্ষিতৈর মনোরমালাপ বিহার বিভ্রমে আক্ষিপ্ত চিত্তা প্রমদান রমপতে স্পস্পা বিচিষ্টা জগ্রীহুস্তদাত্তিকা। তারা কি করলেন তখন? এই হৃদয়ের জ্বালাকে প্রশমিত করার জন্য তিনি তো তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। সেই জ্বালা প্রশমনের জন্য, সেই দুঃখ নিবারণের জন্য সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চারু ললিত গতিভঙ্গি, তার প্রেম মধুর হাসি, বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত, মনোহর আলাপ, বিভিন্ন প্রকারের লীলা বিহার, এই সব তাদের চিত্তকে তখন হরণ করে নিল। তার কথা ভাবতে ভাবতে সেই প্রেম উন্মত্তা বিরোহিণী গোপীগণ তারা নিজেরা কৃষ্ণময় হয়ে গেল। কৃষ্ণের কথা ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণময় হয়ে গেল, কৃষ্ণগত প্রাণ হয়ে গেল। যদি কোনো জায়গায় এরকম ছেদ ঘটে যায়, তাহলে ডিভোর্সের মামলায় না যে একটু বিভাবিত হয়ে যায়। বাপের বাড়ির দিকে পা না বাড়িয়ে স্বামীকে কিভাবে, কান্তা প্রেমকে কিভাবে আবারও সংসার জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্য যত্নবান হবেন। কারা যত্নবান হবেন? ব্রজগোপীগণ সেই বিরোহিণীর জায়গায় কৃষ্ণ ভাবনা ভাবতে ভাবতে কতটা ভাবলো, যতটা ভাবলে পর নিজেকে কৃষ্ণময় করে দেওয়া যায়। আমি কৃষ্ণ, মানে ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। কৃষ্ণ ভাবনাটা এরকমই, যখন যে ভাবনার দ্বারা নিজের আর বাইরের অস্তিত্বটা থাকে না, সবটা কৃষ্ণময় হয়ে যায়, অস্তিত্বটা লোপ হয়ে যায়। একান্তে যেমন শ্রবণ করতে করতে এক সময় এরকম মনে হয় এই কথাগুলো বলতে বলতে এক এক সময় এরকম জায়গায় উপস্থিত হওয়া যাবে। আপনারা একটু ডিপে চলে যান, দেখবেন সেখানে গিয়ে মনে হচ্ছে না যে আমি এখানে এসে বসে আছি বাড়ি ছেড়ে, আমি যেন কোথায় আছি, হারিয়ে গেছি যেন মনে হবে। একান্তে শ্রবণ করতে করতে ঠিক সেই ভাবনাটাতে আমাদের এসে উপস্থিত হতে হবে। তারা উন্মত্তের মতো হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে, ভগবান ইতিপূর্বে যে লীলাগুলো করেছেন, সেই বকাসুর অঘাসুর বধ থেকে শুরু করে কালীয় দমন থেকে শুরু করে এই সব লীলাগুলি অনুকরণ করেছে তারা। একজন গোপী বলছে, আমি কৃষ্ণ, জানিস আমি কৃষ্ণ।
মা তুমি আমাকে যত, আরেকজন গোপীকে বলছে, তুমি আমাকে যতই চেষ্টা করো না আমাকে ধরতে পারবে না, দেখো আমি কিরকম দৌড়াচ্ছি। ঠিক তখন অন্য গোপী মা যশোদার ভূমিকায় অভিনয় করে কৃষ্ণকে বলছে, দাঁড়া আজ তোকে আমি বাঁধবো, তোকে বেঁধে ছাড়বো। ঠিক এই লীলা তারা যেন একেবারে এই লীলার মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। হঠাৎ একজন গোপী কালীয় নাগের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, একজন কৃষ্ণের ভূমিকায় তার মাথায় পা দিয়ে বলছে, দুষ্ট নাগ, তুই এই যমুনা ছেড়ে চলে যা, এটা বৃন্দাবন, মনে রাখিস, এটা অপ্রাকৃত লীলাময় ধাম, এখানে কোনো দুষ্টের স্থান হবে না, তুই তোর দেশে চলে যা। অপর এক গোপী তার উত্তরীয়টাকে আঙুলে এরকম ধরে বলছে, এই তোরা আমার এই নিচে চলে আয়, গোবর্ধনের তলায় সবাই চলে আয়, বৃষ্টি বর্ষা কেউ তোদের কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। উত্তরীয়টাকে এরকম আঙুলে করে তুলে ধরে সে অভিনয় করছে। অর্থাৎ এমনই তারা কৃষ্ণময় হয়ে গেছে তাদের লীলা। এরকম করতে করতে কিছুক্ষণ তারা এইভাবে, এখন কথাটা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ তো তাদের ছেড়ে দূরে কোথাও যাননি, দূরে কোথাও যাননি তিনি। এই জায়গাটা মনে রাখবেন, কান্তা প্রেমের মধ্যে কোনোদিন কোনো বিচ্ছেদ আসতে পারে, নিজেদের মধ্যে কোনো গন্ডগোল আসতে পারে, কিন্তু কোনো সময় মনে করবেন না যে ও আমাকে একেবারে ছেড়ে দিল আজকে। এই জায়গাটাই তো ভুলের জায়গা। খুব কান্তা প্রেমকে লক্ষ্য করুন আর রাসকে সাইড বাই সাইড দিয়ে নিজেদের চিত্তকে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করুন। কৃষ্ণ কোনোদিন ছেড়ে যায় না, তিনি আছেন, সর্বক্ষণেই আছেন। শুধু মানটা প্রশমিত হলেই আবার সে তিনি এই জায়গায় দাঁড়াবেন। যতক্ষণ না মানটা খর্ব হয়, তোমার গর্বটা যতক্ষণ খর্ব না হয় ততক্ষণ তিনি একটু আড়ালে থাকেন। আমরা প্রতিটি জীব যদি আমরা চেষ্টা করি, তুমি মম হৃদয় স্বামী, কে সেই হৃদয়ের স্বামী? শ্রী শ্রীকৃষ্ণ। তাকেই শুধু জীবন মন প্রাণ অর্পণ করে তার চরণে নিজেকে নিবেদন করে রাখুন প্রতিটি মুহূর্ত। যখন কোনো বিপদ আসুক, কই আমাকে তো কৃষ্ণ দেখলো না, এরকম কথাটা না ভেবে ঐকান্তিক ভাবে তার চরণকে জড়িয়ে ধরে থাকুন। বস্ত্র হরণকালীন দ্রৌপদী যখন ক্রন্দন করছে, তার অঙ্গ থেকে বসন ভূষণ টেনে নিচ্ছেন, কৃষ্ণগত প্রাণা, কৃষ্ণপ্রিয়া একান্ত ভাবে কৃষ্ণ সোহাগিনী দ্রৌপদী কাঁদছে আর নিজেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানের আসনটা টলে গেল, কেউ একজন আমাকে ডাকছে। আত্ম কাকে বলে? একবারে অন্তর আত্মাকে নিবেদন করে সে আমাকে ডাকছে, আমাকে যেতেই হবে। ভগবান সেবায় বসেছিলেন, সেবার পাত্র ছেড়ে দিয়ে বললেন, লক্ষ্মী তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি আসছি। এই মাত্র এক গ্লাস তুলেছেন, এখন কোথায় যাবেন? একটু পরে যাবেন? বলে না, তুমি একটু বসো, আমি আসছি। এখানটাকে আপনাদের তুলে দিচ্ছি কেন জীবনের খাতায়? কারণ আমাদের মনে ঈশ্বরের জন্য আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা কম। আমরা মনে করি না না ভগবান কোথায়, আমি তো ভগবানকে এতক্ষণ ডাকলাম, কই আমাকে তো বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন না, সুতরাং বাদ দাও সব, ভগবান ভগবান কিছু নেই। আবারও আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলি, হ্যাঁ হ্যাঁ ও ভগবান ভগবান বলে ভগবান খাওয়াবে, ভগবান খাওয়াবে ইত্যাদি। আমাদের বিশ্বাসের জায়গায় এরকম একটা ব্যাঘাত আছে। ভগবান কৃষ্ণ ছুটে চলে আসলেন, এসে কি দেখলেন? দ্রৌপদী তখনও প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নিজের অঙ্গের বসন ভূষণ রক্ষা করা যায় কিনা। একটা হাত উপর দিকে তুলে দিয়েছে, কাঁদছে, বলছে মধুসূদন রক্ষা করো, আর একটা হাত দিয়ে বুকের কাপড়টাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ভগবান এখন ছুটে চলে গেলেন, এখনো তোমার চেষ্টা আছে,
ঠিক আছে, আমি তাহলে আসি, খেয়ে দিয়ে আসি, তুমি তো তখন চেষ্টাটা করো। ভগবান ফিরে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। লক্ষ্মী বলে, তুমি এক্ষুনি ফিরে আসলে? না বলে, হ্যাঁ, সেবাটা ছেড়ে নি তারপর। বলে কেন? যা যে আত্মভাবে আমাকে ডাকছিল, দেখলাম যে সে চেষ্টা করছে, এখন সে ক্ষমতা দেখাচ্ছে, তো যতটা সে ক্ষমতা দেখায়, তো দেখাক, তার যতটা আছে সামর্থ্য, শক্তি যতটা আছে ততটা সে দেখাক, তারপর দেখব। ভগবান ফিরে এলেন। আপনারা কি শুনতে শুনতে একটু ভাবনাটাকে ভাবুন তো, আচ্ছা আমরা কি প্রকৃতই ভগবানের কাছে সবকিছু সমর্পণ করে দিতে পেরেছি? বা যে মুহূর্তে আমি বিপদের সময় ভগবানকে ডাকছিলাম, সেই মুহূর্তে কি আমি নিজের সমস্ত কিছু অস্তিত্ব ভুলে যে আমি ভগবানময় হয়ে যেতে পারছিলাম? উত্তরটা আসবে না। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম, আমি কি করতে পারি এই বিপদের সময়, অমুককে ডাকো, সেখানে বলো তো ওকে যে এই টাকা পয়সা যেন তোমাকে দেয়, অমুককে বলো তো গাড়িটা নিয়ে আসো, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বিভিন্ন প্রকার চেষ্টা চালাচ্ছিলাম, ভগবানকে যেটুকু সময় ডাকছিলাম সেটুকু সময়ের মধ্যেও আমাদের মনের মধ্যে এরকম বিভিন্ন প্রকার চিন্তা কি মারছিল। ভগবান বলে, তাহলে তোরা চেষ্টা করছিস, আচ্ছা কর না, লাস্টে আমি আছি, দেখবো। যখন দেখবো যে আর কোনো উপায় তোমাদের নাই, তখন আছি, দেখবো না হয়। এখন দেখো, তুমি দেখো, তোমার যতক্ষণ আছে তুমি দেখো। ঠিক তেমনি কিনা একটু লক্ষ্য করুন, ভগবান বলেন, আমি তো দূরে নাই, আমি আছি, সব দেখে যাচ্ছি, প্রতিটি মুহূর্ত দেখে যাচ্ছি। এর প্রমাণ কি? মহাভারত করবেন, ভালো করে দেখবেন, সংস্কৃত মহাভারত করবেন, একেবারে এই জায়গাগুলো আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি, আপনারা গ্রন্থ থেকে একটু মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন দয়া করে। কেননা আমার গল্প গুজব সন্ধ্যাবেলা শুনে শুধু সময় নষ্ট করে তো লাভ কিছু নাই, সেই জন্য একটু মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিরকম অবস্থাটা? একটা বাহু তুলে দিয়েছে পর্যন্ত, একটা হাত তখনও বুকটায় ধরা আছে, লজ্জার কাপড়টাকে চেপে রাখার জন্য। এর প্রমাণ কি? বস্ত্র হরণের পরে বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে, এবং ভগবান যে বস্ত্র জুগিয়েছেন, এসব ঘটনা ঘটে গেছে, সব কেটে গেছে, এসব কয়েকদিন কেটে গেছে। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দরজায় আসলেন। ভগবান দ্রৌপদীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, অত্যন্ত প্রাণ, আর দ্রৌপদীও অত্যন্ত কৃষ্ণগত প্রাণা। এবং কতটা ভালোবাসতেন সেটা আপনারা বুঝলে, মানে কথাটা তুললে বুঝতে পারবেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দেখবেন, ভালোবেসে ভগবান একটা এক্সট্রা নাম দিয়েছিলেন, সেই নাম ধরে ভগবান ডাকতেন। দ্রৌপদী বলে কোনোদিন ডাকেনি ভগবান কৃষ্ণ, তিনি ডাকতেন কৃষ্ণা বলে, এটা ভগবানের দেওয়া নাম। দ্রৌপদীকে কৃষ্ণা বলে ডাকতেন। পাণ্ডবদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ভগবান ডাকতেছেন, কৃষ্ণা, কইও কেমন আছো? দ্রৌপদী অত্যন্ত রাগের স্বরে, যেহেতু তার বস্ত্র হরণকালীন সে অনেক করে ডেকেছিল, কিন্তু প্রথমে দেখা পায়নি, এই যে অভিমান ছিল, সেই অভিমানটা ছেড়ে দিল। হ্যাঁ, বেঈমান, লম্পট কোথাকার ইত্যাদি ভাষায় তাকে গালিগালাজ করে দিল প্রথমে। যখন আমি এরকম একটা অবস্থায় পড়ে তোমাকে মধুসূদন রক্ষা করো বলে ডাকছিলাম, কই তখন তো আসলে, এখন এসেছো কিনা খোঁজ নিতে, কৃষ্ণা কেমন আছো? ভগবান একটু ব্যথা পেলেন, কিন্তু ব্যথা পেলে তো হবে না, ব্যথাটা প্রশমন করতে হবে। যে কৃষ্ণা, তুমি আমায় ভর্ৎসনা করলে, মনে খুব কষ্ট পেলাম, তবে শোনো, আমি তোমাকে এক এক করে বলি, আমি যদি ঘটনাটা না বলতে পারি তোমার কাছে, তাহলে তুমি ভেবো যে আমি আসিনি, আমি আসছিলাম কিনা তার প্রমাণটা তুমি নাও। আচ্ছা কৃষ্ণা, মনে করো এক এক করে, প্রথমে দুঃশাসন তোমাকে আকর্ষণ করে টানতে টানতে নিয়ে আসতেছে, তুমি তখন কাঁদতে কাঁদতে ডাকছো মধুসূদন রক্ষা করো, কেবলমাত্র বলছো মুখে মধুসূদন রক্ষা করো, তোমার মনের মধ্যে তখন একটা চিন্তা কাজ করছিল। দেখো তোমার মনের মধ্যে কি হয়েছিল কিনা তুমি সত্যি স্বীকার করো। তোমার মনের মধ্যে হচ্ছিল যে ওই রাজসভায় আমার 5 জন স্বামী বসে আছে, এবং শুধু তাই না, এখনো আমার জ্যাঠা শ্বশুর
শ্বশুরমশাই ধৃতরাষ্ট্র তিনি অন্ধ হলেও সেই আসনটাতে বসে আছেন। চোখে না হয় দেখতে পায় না, কানে যখন শুনতে পাবে যে তারই একজন পুত্রবধূকে, তার বংশের একজন বধূকে এরকম নির্যাতন করা হচ্ছে, তিনি নিশ্চয়ই সহ্য করবেন না। কোনো নারী নির্যাতন তিনি আসনে বসে তার সম্মুখে হবে, এটা তিনি সহ্য করবেন না। কৃষ্ণা, তুমি চিন্তা করো তো, তোমার মনের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র একটা বড় আসন করে নিয়ে বসেছিল, তার পাশাপাশি তোমার 5 জন স্বামী 5টা আসন করে নিয়ে বসেছিল, আমার আসন ছিল না। খুব মনন করতে থাকুন ধীরে ধীরে, আমার আসন তো কই ছিল না। তুমি কেবল মুখে বলছো তো বটে, কিন্তু আমি কি বসবো কোথায়? তুমি তো সবাইকে আসন দিয়েছো, কিন্তু আমাকে তো আসন দাওনি। এক কথাই একদম দ্রৌপদীর আর্ধেকটা মুখ একদম শেষ হয়ে গেছে। কৃষ্ণা, মনে করো তারপরের কথা, যখন প্রকাশ্য রাজ দরবারে নিয়ে আসলো, কেউ বাধা দিল না, ধৃতরাষ্ট্র বাধা দিল না। তোমার 5 জন স্বামী বসে আছে নিমুখগুলো নিচুর দিকে, ভীম গদা নিয়ে উসফুস করতেছিল, দাদা বসে আছে, বড় দাদা বসে আছে, দাদা কিছু বলছে না। দাদা একবার বলো, ভীম একবার তুমি দেখো তো, দেখে দিতাম আমি। সে গদা নিয়ে উসফুস করছে, শুধু দাদা বসে আছে। দাদার একটা সম্মান আছে, আমি দাদাকে পক্ষে আমি কিছু করতে পারি না। হ্যাঁ, দাদা শুধু একটু মুখটা ফুটে বলো, ভীম একবার দেখো তো ভাই, তখন আমি দেখে দিতাম। এরা বসে আছে, তুমি মধুসূদন বলছো বটে, আসলে এরা তো বসে আছে, আমি যেতে পারি না। আমি দেখছিলাম তোমার স্বামী 5 জন আছে, তারা তোমার কি করে না করে, তাদের যখন আশা করছো তুমি মনে মনে বললো। তারপরে যখন সব কেটে গেল, যখন দেখলে যে কেউ রক্ষা করছে না, তখনও কিন্তু তোমার ভীমের উপর একটা খুব ভালো আকর্ষণ ছিল। তুমি জানতে ভীম অত্যন্ত বলিয়ান, এবং ও যদি একাই চেষ্টা করে ও সবার মাথাগুলো একটু সবকে গুঁড়ো করে দিতে পারে। তোমার মনের মধ্যে ওই জায়গাগুলো মুছে গিয়ে 5 জন স্বামীর জায়গায় 1 জন স্বামীর জায়গা, আর অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র তখন একবারে ভীম তোমার মনের আসনটা পুরো দখল করে নিয়ে একবারে বসে আছে। আমি বসবো কোথায় বলতো? আমি তো বসার জায়গা পেলাম না, তাই তোমার কাছে আসতে পারিনি। যখন তুমি দেখলে যে না, যার উপরে তুমি এত আশা করেছিলে সেও তোমায় কোন রকম সহযোগিতা করলো না, তখন তুমি নিজে চেষ্টা চালালে। 2টা হাত দিয়ে প্রথমে তুমি কি 2টো হাতকে দিয়ে তুমি তখন একদম বাহুবদ্ধ করে বক্ষের লজ্জাকে নিবারণ করার জন্য তুমি দৃঢ়ভাবে বস্ত্রকে চাপ দিয়ে ধরলে। এটা কি ডিজাইন? আমি এটা জিজ্ঞাসা করছি যে এই ডিজাইনটা কি? মানে একটা অহমিত্বের ডিজাইন না? বাবাজি মহারাজ ও এরকম বসেছিল, বাবাজি বলছিল না বলে তুমি কতদিন আসছো? কারণ এটা হচ্ছে কি না, এই ডিজাইনটা হচ্ছে অহংকারিত্বের। দ্রৌপদী, কৃষ্ণা, তোমার মনে আছে কথাগুলো? এক এক করে প্রত্যুবটন যা ঘটেছিল ভগবান সব কথাগুলো বলে দিচ্ছে। যখন তুমি পারলে না, তখন একটা হাত তুলেছিলে প্রথমে, একটা হাত দিয়ে কখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলে, আমি দেখে ফিরে গেলাম। কৃষ্ণা, দুঃশাসন তোমার সারা শরীরের বসন যখন টেনে নিয়েছে, তোমার শরীরে আর একটু কাপড় ছিল না। মানুষ ভগবানের কাছে কখন আত্মসমর্পণ করতে পারে? যখন সে দেখে পিছনে আমার আর কেউ নেই বাঁচানোর মতো, কেউ নেই বাঁচানোর মতো। তখন কি করলে? 2টো হাত তুলে, 2টো হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে দিলে। এটার নাম হচ্ছে স্যারেন্ডার হয়ে যাওয়া। ভগবানের কাছে কেন 2টা বাহু তুলে দিয়ে হরি বলতে হয়? স্যারেন্ডার হয়ে যাওয়া, পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া ভগবানের চরণে।
যখন তুমি যেই মুহূর্তে দুটো বাহু তুলে দিলে, কোনো চেষ্টা ছাড়াই তোমার শরীরের সমস্ত বসন ভূষণ টেনে নিয়েছে, সমস্ত ভাবেই তুমি বিবস্ত্রা অবস্থায় যখন তুমি চোখের জলে একবার মাত্র ডেকেছিলে, মধুসূদন রক্ষা করো, বলো কৃষ্ণ। ওই দুঃশাসন তোমার বস্ত্র টেনে শেষ করতে পারলো না, এ জোগাড়। আজ তুমি আমায় ভর্ৎসনা করছো। বলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা একেবারে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে কাঁদতে কাঁদতে ভগবানের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে পড়ে গেলেন। আমরা কান্তা প্রেমের ক্ষেত্রে একটু সেই জায়গাটাকে নিয়ে আসি, একটু মনোমালিন্য, একটু বিরহ, কিন্তু ওই বিরহের ভাবটা এমন হবে না, থাকবো না আমি এই শেষ যা আছে গুড়ি গুছিলের ব্যাপারটা চলে যাই, তারপর কোর্টে যেয়ে দেখা হবে। উদাহরণটা দিয়ে কিছু মনে করবেন না, এটা না, আমার ভুল হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে, এইটা যতক্ষণ না অন্তঃকরণের মধ্যে আসে ততক্ষণ কান্তা প্রেম টিকবে না। এবার চলে আসি, ব্রজগোপীরা একেবারে পাগলিনী হয়ে বিরহে আত্মার হারা হয়ে তারা কি করছে? গায়ন্ত উচ্চৈরমুবেব সংহতাম বিচিকুর্রম অদ্মত্ত করবদাম পনাদপনম প্রপুচ্ছরাকাশ বদন্তরানম ভূতেষু সান্ত্যং পুরুষাং বস্পতি। শ্রীকৃষ্ণ তো আসলে তাদের ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাননি, তাই তিনি জড়চেতন সমস্ত পদার্থের ভিতরে বাইরে আকাশের মতো সর্বদা অচঞ্চল ব্যাপক রূপে অবস্থিতি আছেন। কিরকম ভাবে? আছো অনল নীলে চিরনবনীলে ভূধর সলিলে গহনে আছো বিটপে লতায় জলদের গায় শশী তারকায় সপরি। কোথায়? অনর অনিলে চিরনবনীলে উদর সলিলে গহনে আছো বিটপিলতায় জলদের গায় আকাশ মেঘের গায় শশী তারকায় সপনে। আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, আমরা অর্থ দেখতে পেলাম না, নয়ন বাঁধা বসে আধারে মরিব কাঁদিয়া। আমাদের চারপাশে যে তিনি আমাদেরকে ঘিরে আছেন আমরা বিশ্বাস করতে পারলাম না, চিনতে পারলাম না। শুধু ভগবান নেই, তিনি নেই, চোখ বেঁধে কাঁদি অন্ধের মতো। তুমি কৃপা করে আমাদেরকে সেই বোধ বুদ্ধি দাও, তুমি যে আছো সেই বুদ্ধিটা আমাদেরকে দাও, তাহলে তোমার চরণে ফিরে যেতে পারবো। এই বোধটা আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে এসে গেল। এখন কি করছে? দৃষ্টেব কচিদস্থ লক্ষণ প্রধোনমানন্দ সনুর্গত হৃত্বা প্রেম হাসাবরকনৈ। এরপর তারা কি করলেন? সেই বৃন্দাবনের বনে বনে সমস্ত বড় বড় বৃক্ষের কাছে গিয়ে বলছে, ওগো অশ্বত্থ, ওগো লক্ষ মানে পাকুড়, ওগো বট, তোমরা কি দেখেছো আমার সেই নন্দদুলালকে, যিনি ভালোবাসা ভরা হাসি আর দৃষ্টিপাতে আমাদের মনকে হরণ করে নিয়ে চলে গেছেন? তোমরা কি দেখেছো আমার সেই কৃষ্ণকে? হে অশোক, নাগকেশর, পুণ্যাগ চম্পক, সে যে বলরামের ছোট ভাই, যিনি সামান্য একটু হাসিতেই সমস্ত মানবীদের মানকে গর্বকে মুহূর্তের মধ্যে প্রশমিত করে দিতে পারেন, চূর্ণ করে দেন। তোমরা কি দেখেছো তাকে? একটা মাধবীলতা, বৃন্দাবনের মাধবীলতা
এইখানে তার গোড়া। লতি 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 অনেক দূর চলে গেছে, অনেক দূর চলে গেছে। ব্রজগোপীরা ওই মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরে, বুকে জড়িয়ে ধরে বলছে, মাধবীলতা, আমাদের কৃষ্ণ তো তোমাকে বড় ভালোবাসতো, তুমি নিশ্চয়ই জানো, বলো না গো সে কোন পথে গেছে। আচ্ছা, আমি এই দু একটা উদাহরণ করলাম। এইরকম প্রকৃতির কোন বস্তুকে কখনো আলিঙ্গন করে কি প্রশ্ন করতে পারছিলেন যে আমার স্বামী আমায় ছেড়ে কি চলে গেছে, সে যে আমায় এত ভালোবাসতো? এবার আমি আপনাদের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাই। আচ্ছা, যারা আজকে ডিভোর্সের জন্য কোর্টে গিয়ে হাজির হয়েছে, এদের মধ্যে যে বিয়ের পরের দিনই যে চলে গেছে এমন তো নয়, হয়তো 2 মাস, 5 মাস, 7 মাস, 2 বছর, 5 বছর, দুটো সন্তানের জননী ইত্যাদি। আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব সেই জায়গায়, এর মধ্যে কি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আপনাদের একটা ভালো সম্বন্ধ ছিল না? ছিল, কোনদিন ছিল। বিয়ের পরে 10 দিন ছিল অন্তত, এটাও তো মানবেন ছিল। তারপরে কি হল? আজকে সেই মাধবীলতাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, ওগো মাধবী, কৃষ্ণ তো তোমাকে বড় ভালোবাসতো, বলো না গো আমার কৃষ্ণ কোন পথে গেছে, বলে দাও না কোন পথে গেছে। হৃদয়কে প্রশ্ন করুন, তিনি কেন, কোন পথে গেলেন? তিনি এই পথটা কেন বাদ দিয়ে ওই পথ ধরলেন? কি আছে ওই পথে? যে পথটা তিনি ধরলেন, এই বিরহের মধ্যে কি আছে ওই পথে? এই পথটাকে কেন বাদ দিলেন? তখনই বুঝতে পারবেন আমার ভুল কোথায়। আমি কিন্তু সাইড বাই সাইড একটু দেখিয়ে যাচ্ছি কান্তা প্রেমটাকে। প্রাকৃত কান্তা প্রেম আর অপ্রাকৃত কান্তা প্রেম দুটো সাইডে আছে, তবে কেউ মিশিয়ে ফেলবেন না, গুলিয়ে ফেলবেন না। ওই দিকটাকে একটু চিন্তা করে আবার এই পাশে চলে আসবেন, ওই দিকেই চলতে শুরু করবেন না, তাহলে ভুলে পড়ে যাবেন, কৃষ্ণলীলা বাদ করবেন। এই জন্য রাসকে খুব একান্তে একদম ধীর স্থির ভাবে আস্বাদন করতে হয়, তাহলে বুঝতে পারা যায় না। এবং শুধু তাই না, যেটুকু সময় আপনাদেরকে আমি বলছি, এইটুকু সময়ের মধ্যেও হবে না, মননটা চলতে থাকবে, কয়েকদিন চলতে থাকবে, রাত্রি দিন চলতে থাকবে। এই চিন্তাগুলো আমি যে জায়গাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, এই জায়গাগুলোকে একটু মনন করবার চেষ্টা করুন তো, দেখতে পান কিনা যে রাস ও রসতত্ত্বের মধ্যে কি বস্তু আছে। আর কেদারনাথ রায় বাবাজি মহারাজের এই রাস রসতত্ত্বের উপর একটা এক্সট্রা গ্রন্থ বার করেছেন, যেটাতে বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যেটা দেখিয়েছেন, সেই মাধবীলতা লতিয়ে 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 অনেক দূর গেছে, গিয়ে সেখানে গিয়ে একটা বৃক্ষকে আশ্রয় করে উপরে উঠেছে। একজন সখী, একজন গোপী লক্ষ্য করেছে যে মাধবীলতাটা লতিয়ে 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 অনেক দূর রাস্তা আসার পর যতক্ষণ না সে একটা অবলম্বন পেল, আপনারা খুব ঐকান্তিক চিন্তাটাকে নিয়ে আসবেন, ওই মাধবীলতাটা যতক্ষণ না একটা অবলম্বন পেল ততক্ষণ লতাতে ছিল, লতিয়ে লতিয়ে অনেক দূর গেছে। এখানে দেখা গেল যে একটা বৃক্ষকে অবলম্বন করে সে উঠেছে উপরে। ওগো মাধবীলতা, তুমি যদি অবলম্বন না পাও, কোনো সময় তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। তাহলে কি করণীয়? এই জায়গায় এসে আমরা আরেকটু গভীর ভাবে চলে যাই। ওরা কাঁদতে কাঁদতে সেই মালতীকে বলছে, ওগো মালতী, ওগো মল্লিকা, জাতি জুটি, তোমরা কি দেখেছো আমাদের প্রিয়তম মাধবকে? নিজের কোমল পরস্পর্শে তোমাদের আনন্দিত করে তিনি কি এই পথ দিয়ে চলে গেছেন? শ্রীকৃষ্ণকে হারিয়ে আমাদের জীবন শূন্য হয়ে গেছে, আমাদের চেতনা লুপ্ত হয়ে গেছে, আমাদের
দয়া করে বলে দাও তিনি কোন পথে গেছেন, কৃষ্ণ কোন পথে গেলে আমরা তাকে পাবো। হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে, তাই সারা বকুল কেঁদে আকুল নয়ন জলে ভেসে। হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতীর দেশে। আজ সারা বৃন্দাবন কেঁদে আকুল যার জন্য। তোমরা কি দেখেছো গো সে কোন পথে গেছে, বলে দাও না। হঠাৎ যে পৃথিবীর মাটিতে তারা বিচরণ করতেছিল, হঠাৎ করে সেই পৃথিবীকে কটাক্ষ করে বলছে, ওগো ধরিত্রী মাতা, তুমি কি তপস্যা করেছিলে যার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে তোমার সারা অঙ্গ আনন্দে আনন্দে স্পর্শে স্পর্শে তুমি ধন্যা হয়ে উঠেছো, তুমি তোমার দেহ শোভান্বিত হয়ে উঠেছে, তোমার এই পুরো পুলক উল্লাস বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শের কারণে সংজাত হয়েছে। তাই তোমার নিশ্চয়ই অজানা থাকার কথা নয়। ও ধরিত্রী মাতা, তুমি জানো সে এখন কোথায় আছে, কোন পথে গেলে আমরা তাকে পাবো। একেবারে মুখ থুবড়ে এই পৃথিবীর বুকে মাটিতে পড়ে গিয়ে এই ধরিত্রী মাতাকে প্রশ্ন করে বলছে, তুমি তো জানো, নিশ্চয়ই জানো, তোমার বক্ষের উপরে চরণ ফেলিয়েছে, নিশ্চয়ই কোনো পথে গেছে, তোমার অজানা নয়, ওরাও কেউ না জানো, কিন্তু তুমি তো জানো। আচ্ছা, জানে না এই ধরিত্রী মাতা, জানে না তিনি কোথায় আছেন, কোন পথে গেছেন। তাই তারা কি করছে না, একদম মুখ থুবড়ে খেয়ে বুক আঁচড়ে হ্যাঁ সেই পৃথিবীর কাছে। এই জন্য মানুষ কাঁদতে কাঁদতে কি করে, ধুলাই গড়াগড়ি করে, ডরাম ডরাম কাঁচা খায় ইত্যাদি। এই ধরিত্রী মাতা, তুমি জানো তুমি এরকম করলে আমার জীবনে সর্বনাশ করলে, তোমার সর্বাঙ্গ ব্যক্ত হয়ে আছে তার শুভ স্পর্শে। এমন সময় এদের এই কান্না দেখে এক বনের মৃগী, মানে হরিণ, ওই মৃগীটা কি করছে না, মুখ খুলে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সখী মৃগবধূ, তোমরা কি দেখেছো আমাদের সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে? তার নয়ন ভুলানো, তার নয়ন জুড়ানো যে চাহনি, যে কটাক্ষ তোমাদের চোখের পরম আনন্দ বিধান করে। আচ্ছা, তিনি কি এই পথ দিয়ে গেছেন তার প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে? বাহুং প্রিয়াংশ উপধায় গৃহীত পদ্ম রামানুজন্তুলকী শিকালি কুলয়ের মধ্যান্ধৈ অন্যমান ইহ বস্তরব প্রমাণ কিং ব্যভিনন্দতি চরণ প্রণয়াবলকৈ। অবসন্নিহিত তরুগণ, বলরামের অনুজ ছোট ভাই এই বিধিপথ ধরে যখন যাচ্ছিলেন, তখন তার একটি হাত ছিল তার প্রিয়তমার কাঁধে, অপর হাতে ছিল লীলাপদ্ম, তার গলায় তুলসীর মালা। এমনই অপূর্ব সুগন্ধ বিস্তার করে এই পথ দিয়ে চলে গেছে যে অলিকুল মত্ত হয়ে তার পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছিল। এখন তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন গোপী আরেকজনকে সখীকে সম্বোধন করে বলছে, সখীরা শোনো, এই লতাগুলিকে জিজ্ঞাসা করো, এরা নিজেদের প্রতিস্বরূপ আশ্রয় তরুলতা বাহুগুলিকে জড়িয়ে রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এদের সর্বাঙ্গে কলিকা উদ্গমের ছলে যে পুলক শিহরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সেই একজনের স্পর্শেই হতে পারে। রাস্তায় চলতে চলতে কোনো একটি লতা সে ডাল থেকে এতটা তার মুখ উঠিয়ে এরকম বাতাসে হেলছে, দেখবেন এরকম হয় না? একটা লতিকা
সে রতি রতি গিয়ে গাছকে জড়িয়ে উঠে, তার ডগটা এরকম হচ্ছে, সে আর কোথাও কুল পাচ্ছে না, এরকম লড়ছে, বেশ টুকটুক করছে, সেই ডগটা ডিস্টিস করছে। এ নিশ্চয়ই জানে এই আনন্দে এত উৎফুল্লিত কেন। ও জানে এক আনন্দ তো পাওয়া যায়, তিনি তো আনন্দ স্বরূপ, তিনি তো জগতের আনন্দ স্বরূপ। সেই আনন্দের স্পর্শে ও এখনো দুলছে। ভগবতা তুমি বলে দাও, তোমাকে স্পর্শ না দিলে তোমার এত খুশি হতো না। তিনি নিশ্চয়ই এই পথে গেছেন, পাগলিনীর মতো ইত্যাদি। আমি কতটুকু বর্ণনা করতে পারলাম জানি না। এইভাবে পাগলিনীর মতো আচরণ করতে লাগলেন। গোপীগণ উন্মত্ত প্রায় হয়ে অসম্বন্ধ, মানে এগুলো কি বলার কথা গো, কিন্তু অসম্বন্ধ এরকম প্রলাপ করতে লাগলেন। কথাবার্তা বলতে বলতে শ্রীকৃষ্ণকে যত জায়গায় তারা খোঁজ করতে লাগলেন, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায়। এখানে আসা সম্ভব নয় এরকম কথা না, দেখি তবু সেখানে একবার গিয়ে খুঁজতে কাতর হয়ে পড়লেন। এখন তারা ভগবানের আবেশ তাদের মধ্যে গাঢ় হয়ে উঠলো, তাদের ভগবানের এই ভগবানকে খুঁজতে খুঁজতে ভগবন্ময় হয়ে গেছে তারা, এবং তাদের এই ভগবত্তা তাদের মধ্যে অত্যন্ত গাঢ়ত্ব প্রকাশ করেছে। এবং তখন তাদের মধ্যে কেউ পুতলার মতো আচরণে প্রবৃত্ত হলেন, তো অপর কেউ কৃষ্ণের মতো অভিনয় করতে লাগলেন। সেই কৃষ্ণ লীলার মধ্যেই তারা কিন্তু অবগাহন করছেন। একটা উদাহরণ দিই, বুঝতে পারা যায় কিনা দেখুন। কারো স্বামী চলে গেছেন, মানে এই জগতের লীলা ত্যাগ করে চলে গেছেন, পুজোর সময় আসছে, হঠাৎ একদিন সে তার স্মৃতিটাকে জাগরিত করেছে। আজ তিনি থাকলে, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে হয়তো কাঁদছে, ওরে তোর বাবা থাকলে আজকে পুজোর সময় তার কি আনন্দ, কতদিন আগে থেকে সকলের জন্য প্রসাদ কিনে আনতো রে। ঠিক এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে নিজে যেন হারিয়ে গেছে সেই স্মৃতি, তার সেই চলন, তার সেই ভঙ্গি, তার সেই রূপ, তার সেই সর্বাঙ্গকে সে যেন অন্তঃকরণের মধ্যে একবারে হাজির করে, যে তিনি থাকলে আজকে তার এত আনন্দ হতো। সে পুজোর দিনে, আজকে অষ্টমীর দিন রে, তিনি থাকলে আজকে তোকে গাড়িতে চড়িয়ে সে তোকে নিয়ে যেত পুজোর প্যান্ডেলে ঘুরতে, আজকে তিনি নেই। ঠিক এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে ঠিক সেই চিন্তায় একবারে চিন্তিত হয়ে যাচ্ছে কিনা লক্ষ্য করুন তো। ঠিক সেই রকম কোন এক গোপী বালক কৃষ্ণের ভাব ধারণ করলে, অপর একজন তৃণাবত্ত দৈত্যের আকার ধারণ করে, সেই তৃণাবত্ত যেমন করে কৃষ্ণকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছিল, সেই লীলা তারা অভিনয় করতে লাগলেন। অবশেষে সেই এক গোপী আরেক গোপীর গলাকে জড়িয়ে ধরে সেই কৃষ্ণের মতো লীলা করে তাকে ফেলিয়ে দিয়ে সে তার বুকের উপরে উঠে কেমন খিলখিল করে হাসছে। মহারাজ পরীক্ষিত এইভাবে কৃষ্ণ লীলার রসে কিছু কাল ধরে এই কৃষ্ণ বিরোহিনী গোপীগণ তারা মগ্না হয়ে রইলেন, এবং গোপীরা পুনরায় বৃন্দাবনের দূর সমূহের কাছে এসে আবারও কৃষ্ণের সন্ধান জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দ সোনর মহাত্মা লক্ষ্যান্তে হি ধ্বজং ভোজ বজ্রাঙ্কুশ জবাদিমি। বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে এইভাবে তারা কিছু চরণ চিহ্ন দেখতে পেলেন, যে চরণ চিহ্নগুলি ভগবান কৃষ্ণের। কেননা বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজ ইত্যাদি যে ছাপ ভগবান কৃষ্ণের চরণে, সেই ছাপগুলি তাতে আঁকা আছে, স্পষ্ট সেগুলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সেই পদচিহ্নগুলি অনুসরণ করে ব্রজরমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ এই পথে গেছে ভেবে চরণের পর চরণ দেখতে দেখতে তারা সেই চরণ চিহ্ন ধরে তারা হাঁটতে শুরু করলেন, এবং সেই চরণ চিহ্ন দেখে দেখতে দেখতে পরস্পরকে কথা বলতে লাগলেন, দেখ এই আমাদের সেই প্রাণ বল্লভের চরণ চিহ্ন, তিনি নিশ্চয়ই এই পথে গেছেন। এইভাবে কিছুটা যাওয়ার পর দেখুন কান্তা প্রেম আবার কিরকম, তার আরেকটা স্টেপ দেখুন। এবার আরেকটা নতুন স্টেপ দিচ্ছি। এবার এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন দেখে দেখে চলতে লাগলো। চলতে চলতে তারা একটা জায়গায় গিয়ে দেখলো শুধু কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন না, তার পাশাপাশি কোন ব্রজগোপীর চরণ চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ব্রজগোপীর চরণ চিহ্ন বলে চেনা যাচ্ছে কিছু?
একটু খুব মনন করুন। এই যে আমাদের পায়ের ছাপ আর মায়েদের চরণ চিহ্ন দুটো এক না। আমাদের একটু বড় ধরনের চরণের ছাপ, মায়েদের একটু চরণগুলি ছোট ছোট। আর কি কৃষ্ণের চরণে যে চিহ্নগুলি থাকার কথা সেই চিহ্নগুলো আছে, ব্রজগোপীদের সেটা নেই। দেখে বোঝা যাচ্ছে পাশাপাশি কোন ব্রজগোপী হেঁটে গেছে। তাহলে কৃষ্ণ একা চলে যায়নি। আমাদের মধ্যে কে এমন ভাগ্যবতী যাকে নিয়ে কৃষ্ণ একেবারে অন্তরালে চলে গেলেন? কে সেই ভাগ্যবতী? কটাক্ষ গিয়ে পড়লো তার উপরে, যার উপর আমাদের সকলের অধিকার। এটা সে ঠিক করেনি। আমাদের সকলের অধিকার যাতে সে একা একা ভোগ করবে, এটা কোনো হতে পারে না। তাদের মধ্যে একটা আরেকটা নতুন জ্বালা আসলো। দেখো, খুব লক্ষ্য করার জায়গা। কান্তা প্রেমের মধ্যে এরকম কোন চিন্তা এসেছে কিনা দেখুন তো এবার। কেন সে আমাকে ত্যাগ করে গেল? আমার সঙ্গে শুধু মধু এরকম একটা ছোটখাটো কথাতে, তার সঙ্গে এত ভালো একটা এই ছিল, একটা ছোটখাটো কথাতে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? এ মনে হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে। দেখুন পাশাপাশি এই কথাগুলো আসছে কিনা। কান্তা প্রেম, সে নিশ্চয়ই কোনো ভাগ্যবতী যাকে আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। এই তো তার চরণ চিহ্ন পড়ে আছে এবং তার চরণ চিহ্ন আমার সম্মুখেই দেখতে পাচ্ছি। অবশ্যই ইনি সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠা আরাধিকা। সেজন্য আমাদেরকে ছেড়ে শ্রী গোবিন্দ এরই প্রতি প্রীতি বসে একে একাকেই নির্জনে নিয়ে চলে গেছেন।